नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 9 अक्टोबर 2025। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों जिल्लार देखुछन्ते। नंबर 1 ओडिशा पुलिस एसआई नियुक्ति प्रक्रिया दुर्नीति और प्रश्नपत्र लीक मामला गिरफ होता 119 जन अभियुक्तों को जमीन आवेदन को ब्रह्मपुर जिला और सेक्शन जज कोर्ट खारज कर कोर्ट यह समस्त अभियुक्तों को न्यायिक हेफाजत को पठाई। गिरफ होता 119 जन मध्य 114 जन प्रार्थी और 5 जन मध्यस्थी रही। नियुक्ति परीक्षा पूर्व प्रश्नपत्र लीक होता सन्देह होगा पर स्थगित रखा। घटनार तदंत पर क्राइमब्रांच पुलिस 119 जन को गिरफ करथिला। तदंतर प्राथमिक प्रमाण अनुसार एसआई नियुक्ति दुर्नीति पथर एक संगठित अपराधी सिंडिकेटर संपृक्ति रही सूचना मिली। ब्रह्मपुर जिला और सेक्शन जज कोर्ट रे जमीन आवेदन उपरे शुणाणी बेले विचारपति समस्त अभियुक्तों को आवेदन को नामंजूर करी सेमानकु न्यायिक हेफाजत रे रहिबाकु निर्देश दैछन्ति। ए मामला ओडिशा नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छता और निरपेक्षता उपरे गंभीर प्रश्न उठाइछि। नंबर 2 रेल यात्रा समय आवांछित परिवर्तन जोगु यात्री मानक असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़िଥାଏ। ए बाबद रे यात्री आर्थिक क्षति सहिथंती। तबे रेलवे आनिथिबा नुआ नियम रे टिकेट बुक करथिबा यात्री यात्रा तारीख बदलाइबा पई सुजोग पाइबे। यह सहज हेबा सह यात्री आर्थिक क्षेत्र सम्मुखीन हेबे नाही। आसंता जनवरी रो ए नियम कार्यकारी हेबाकु जाउछि बोली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछन्ति। नंबर 3 संवाद ग्रुप पक्षरु पुनश्च पृथ्वीर 3 दिनिया जातीय स्तरीय सम्मेलन सोमवार आरंभ होइछि। बुधवार ए सम्मेलन रे तृतीय तथा शेष दिनर चतुर्थ अधिवेशन रे विभिन्न गोष्ठी को जलवायु विज्ञान सह जोड़ी सेमानक ज्ञान वृद्धि करबा शीर्षक आलोचना रे भारतीय पाणीपाग विभाग महानिदेशक डॉक्टर के.जे. रमेश कहिले जातीय स्तरीय पूर्वानुमान आंचलिक आवश्यकता पूरण करने जरूरी। विगत दिन में पूर्वानुमान सठिकतार बहु सुधार होइछि। एने ज्ञान कौशल उपयोग वृद्धि पाइछि। सैटेलाइट डाटा पेडोलर आसी भारत में कम अंचल पूर्वानुमान करा जाउछि। केतेक क्षेत्र में प्रति 6 वर्ग किलोमीटर पूर्वानुमान करा जाउछि। या सहित 3% वर्ग किलोमीटर तथा 1.5 वर्ग किलोमीटर मध्य पूर्वानुमान करा जाउछि। एहा द्वारा लोकंक अद्यतन प्रदान कर दे पारुछि। सचेत आप द्वारा बिना सेल फोन नंबर समस्तक पाखक पूर्वानुमान पठा नंबर 4 अक्टोबर मास प्रथम सप्ताह जाए द्वितीय सप्ताह होलानी तथापि राज्य में छेचुची वर्षा। पूर्वाह्न खरा दिन भली खरा होची अपराह्न घोटी आसुची कलाहांडिया मेघ। एते जोर रे वर्षा बरसु जे मात्र किछि समय बेहाल होची ओडिशा। सकाळु खराटिए पाग होइते बेले हठात मध्याह्न घोटी आस्तिला कलाहांडिया मेघ। चतुर्दिग अंधकार करी मुसलधार रे बसितिला। एबे जोर रे ढाळिथिबा जे मात्र किछि समय मध्य रे राजधानी रे बन्या भ्रम सृष्टि होइतिला। जुआडे चाहिबो खाली पानी ही देखा जाउतिला। रास्ता रे गाड़ी मोटर जिबा एक प्रकार असंभव होई पड़ितिला। जनपथ बमिखाल राजमहल भली अनेक स्थान रे भयंकर स्थिति उपजितिला। रास्ता रे आंठु उच्चर पानी चाली जिबारु यातायात बाधाप्राप्त होइतिला। फल ट्रैफिक समस्या सृष्टि होइतिला। ओस्कार सृष्टि बळी तळिया अंचल लोकंक घरे पानी पसिछि। नंबर 5 बिजू जनता दल सभापति नवीन पटनायक आगामी नवेम्बर 11 रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पई प्रचार कार्य को त्वरान्वित करबा लागि 3टी गुरुत्वपूर्ण कमिटी गठन करिसेंति। ए कमिटी गुडी करे पूर्वतन मंत्री वर्तमान रो और पूर्वतन विधायक जने राज्यसभा सांसद एवं स्थानीय राजनैतिक नेता मानकु शामिल कर दैछि। ए उच्चस्तरीय कमिटी प्रचार रणनीति एवं राज्य और जिला यूनिट मध्य समन्वय तदारक करिबो। नंबर 6 बालीजात्रा ग्राउंड नो ड्रोन जोन घोषणा निर्देशनामा जारी कले कटक जिलापाल। नवेम्बर 1 रु 15 पर्यंत नो ड्रोन योजना घोषणा होइछि। बालीजात्रा ग्राउंड रे 5 किलोमीटर परिधि पई कटकणा जारी होइछि। पारा ग्लाइडर्स पारा मोटर्स पावर हैंड ग्लाइडर्स उड़ान मना होइछि। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हॉट एयर बेलून यूएवी ड्रोन मना होइछि। बालीजात्रा को प्राय 50 लाख लोक आसीबाकु थिबारु सुरक्षा पाई पदक्षेप नै जाउछि। नवेम्बर 5 रु 12 पर्यंत आयोजित हेबो ऐतिहासिक बालीजात्रा। नंबर 7 कलिंग घाटी भूस्खलन को 24 दिन बीती गला तथापि रास्ता निर्माण सरी नाही। चलित वर्ष तुहाकुतुआ लघुचाप प्रभाव रे लगाण वर्ष जगु भूस्खलन स्थल नष्ट होइतिबा 30 फुट रास्ता पुनः निर्माण कार्य बाधाप्राप्त हेबार लागिछि। गत मास 16 तारिख दिन बादल फटा वर्ष जगु पहाड़ धसी बड़ बड़ पत्थर पहाड़ शिखर खसिबा सह प्रबल जलस्तर 30 फुट रास्ता संपूर्ण धोई जाइतिबा विराट गर्त सृष्टि होइतिला। कलिंग घाटी दे 270 नंबर जातीय राजपथ जाइतिबारु एहा दायित्व जातीय राजपथ कर्तृपक्षक हाथ में न्यस्त रहिछि। एहार आंचलिक कार्यालय संबलपुर रहिछि। खबर पाई विभागीय अधिकारी दल दल कलिंग घाटी को भूस्खलन स्थल परिदर्शन करी कार्य त्वरान्वित करिया पई योजना प्रस्तुत करी युद्धकालीन भित्तिरे कार्य समाप्त करा जिबा नै आश्वासन देई सेही अनुसार कार्य चलिला हेले पुणी 22 तारिख दिन द्वितीय भूस्खलन सेही स्थान रे हेबा फଳରେ पहाड़ उपर बड़ बड़ पत्थर माटी खसिबा सह पहाड़ उपर किछि पत्थर झुलिकी रहिला। तापरे कार्य धीमेबार लागिछि। नंबर 8 उत्तम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस तथा आर्थिक स्थिरता एवं छात्र प्रवेशाधिकार उत्कर्षता वर्गर किट विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित FICCI उच्च शिक्षा उत्कर्षता पुरस्कार प्रदान कर दैछि।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଫିକି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କିଟ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଶରଣଜିତ ସିଂ କିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସମର୍ଥନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ ପ୍ରତି ସେବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଗମତା ପ୍ରତି ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରୟାସ ରହିଆସିଛି। ଫଳରେ କିଟ୍ରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜୁରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଗାଜିଆବାଦର ହିଡନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 93ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଗର୍ବ ଏବଂ ସାହସର ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3ଟି ସେବା ଶାଖା ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସହିତ ପରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକତା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏକ ନୂତନ ଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ 97 ଜଣ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲା ଓ 9 ତାରିଖରେ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବାସଗୃହ ପାଥରୀ ପୁରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଗାତ୍ମର ଲେଖକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ନେଇ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହଭାଗୀ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପ୍ରେରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର NMIA ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 19,650 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଏକ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତା PPP ମଡେଲରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ NMIA ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଆକାଶ ଏୟାର ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନମ୍ବର 13 ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 69,952ଟି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା 47,142ଟି ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ 48.39% ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଓ କାର୍ ବିକ୍ରିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଡିଲରଙ୍କ ମହାସଂଘ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତାହାର ସିଂହଭାଗ କେବଳ ନବରାତ୍ରିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ମାସ ସାରାରେ 70,000 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ 55,586ଟି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା 2024ର ନବରାତ୍ରିରେ ହୋଇଥିବା 40,280ଟି ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ 38% ଅଧିକ ରହିଛି। ଜିଏସଟିରେ କରାଯାଇଥିବା ହ୍ରାସକୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି FADର ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି 44.17% ଓ କାର୍ ବିକ୍ରିରେ 24.28% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ବାଙ୍କୀ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବ 2025କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା
ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଏଁ ବାଙ୍କିର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ରନ୍ଧିମନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାଙ୍କିର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ତଥା ମହୋତ୍ସବରେ ସଭାପତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାଙ୍କି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏହି ମାଟିକୁ ଗରିୟାନ କରିବାର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ବୀରାରାଣୀ ସୁକଦେଇ ସମାଜ ସଂଗଠନ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ରାୟ ବାହାଦୁର ବିଦ୍ୟାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି। ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିବା ସହ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ମିଛ ଖବର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋହନ ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କାମ କରି ସହରର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସନ୍ତାନକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନଥିବା ସିରପଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଔଷଧ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରି କଚ୍ଚା ଉପାଦାନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚର କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଅନୁମୋଦନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସିରପରେ DEGର ପରିମାଣ 500ରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ହେବ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 6 ଜଣ ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭାବ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପାଳନ ନ କରି ବଜାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ। ନିୟାମକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ BL ସନ୍ତୋଷ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ BL ସନ୍ତୋଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠକ VK ସତୀଶ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ 25 ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 18 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହିରୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ODI ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ। ବଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଭାରତକୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ 3ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 3ଟି ଇନିଂସରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ହାର 15.11 ଥିଲା। ସେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜନବସତି ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ପୁଣି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ମୁକ୍ତାପସି ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦବସ୍ତନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ହୋଇଛି। ଗାଈକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ବାଘ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମହାବିରୋଡି ରେଞ୍ଜ ବଦରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସାନ ଭାବେ ଏକ ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବାଘ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜର ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ କରିବା ସହ ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ବାଘଟି ଏବେ ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜରୁ ପଳାଇ ଆସି କାମାକ୍ଷାନଗର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦବସ୍ତନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ବାଘକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀର 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୋଲାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୌତୁଷୀ ସେନଗୁପ୍ତା କହିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏନେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାର
आवश्यकता रही। मैपिंग केन्द्रापड़ा अनुगुल आदि 3 जिले जारी रही। वैज्ञानिक माने गोष्ठी सहित जोगाजोग करने सहज नुहे। एभली गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा आम चैनल से जोड़ी रुहतु। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणातु आपण माने क्यों जिले देखुचंती जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचरिबो। ब्यूरो रिपोर्ट सावधान ओडिशा।